देश दुनिया च वसदे पंजाबियों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ मैं हरजिंदर सिंह रंधावा ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पंजाब ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ और मेरे नाल ने डॉक्टर जोगिंदर सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हिस्टरी डिपार्टमेंट के हैड रहे डॉक्टर जोगिंदर सिंह इन्ने दिनी भाई वीर सिंह सदन भाई वीर सिंह की रहायश जिहड़ा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡ ਰਹੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਰ ਦੇ ਹੈਡ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਹ ਹੈ। डॉक्टर साहब जी आया बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब मैनू ये दस्यो कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 100 साला स्थापना दिवस नूं लैके श्री अकाल तख्त साहब ते अखंड पाठ साहब प्रारंभ हो गए इतिहास के झरोखियां च झात पायो क्योंकि तुसीं उन्हां गलियां उन्हां खौलियां च लंघदे वड़दे रहने हो। अज दे दिन दे विच जेकर 100 साल पुराणियां घटनावां नूं देखीए परखीए ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 1920 ਚ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ योगदान पाया है सिख सभ्याचार नूं सांभण विच, सिख इतिहास नूं सांभण दे विच और सिखां दी जिहड़ी तुसीं कह लो कि राजनीतिक एस्पिरेशनस श्रोमणी अकाली दल दे राही उस नूं अगे तोड़न विच बहुत वड्डा योगदान रहा है। सो मैं महसूस करदा कि अजिही संस्था अगर ना हुंदी ते शायद जो मुकाम इस वेले सिख भाईचारे ने प्राप्त कर लिया है वो शायद इस किस्म का सानू नजर ना होगा। सो इस करके मैं मानता है कि SGPC का संगठन 1920 दे विच अपने आप च एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपां घटना गिन सकते हैं मॉडर्न सिख हिस्टरी दे विच। डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 1920 'ਚ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ इस संगठन की जे असी बैकग्राउंड देखिए तो सानू उस समय का जो बरतानवी हुकूमत ने सिखां दे जो इतिहासिक गुरुद्वारे खास करके दरबार साहब जो उन्होंने प्रबंध स्थापित किया जिसनूं सरबराह सिस्टम कहने उसनूं ध्यान में रखना पएगा जी। जो सरबराही सिस्टम है वो दरअसल 1849 तो बाद बरतानवी हुकूमत ने जदों महाराजा रणजीत सिंह का राज स्थापित करके अपना राज स्थापित किया जिन्हों आम करके असी कई बारी पंजाब दे विच कह दिंदे कि पंजाब ते हुक्मरान बरतानवी हुकूमत का राज स्थापित हो गया। इनफैक्ट जे ध्यान नाल देखा जाए तो जो सिख रियासतां वो तो ऑलरेडी 1849 तो पहले ही जिहड़ी असी देखते हैं कि ब्रिटिश बरतानवी हुकूमत डायरैक्टली इनडायरैक्टली उन्होंने हुकूमत नूं प्रवान कर चुके थे। सो 1849 ईस्वी दे विच जदों हुकूमत स्थापित होंदी है जां समुचे तौर पर सारे पंजाब विच जिहदे विच सिख रियासतां भी है जी तो उन्होंने दरबार साहब की एक कमेटी बनाई। ये कमेटी दे एक संविधान भी बनाया जिसनूं दस्तूर अल अमल कहंदे सीगे। इस कमेटी दे विच मोटे तौर पर 20-25 मैंबर सीगे और ये जिहड़े सारे मैंबर सीगे ये सरकार परस्त सिख जिहड़े लीडर सी उन्हां विच इस कमेटी दे मैंबर सीगे। मोटे मोटे नाम दस्सिओ। पर इहदे विच तुहानूं हैरानी होएगी कि तुसीं कह लो कि जिहड़ा ट्रिब्यून दा फाउंडर सीगा मैं कई बारी भुल जाना सुंदर सिंह मजीठिया नहीं सुंदर सिंह मजीठिया बाद च आउंदे ने दयाल सिंह मजीठिया अच्छा हाँ दयाल सिंह मजीठिया भी उस कमेटी का मैंबर सीगा। ओके भावें वो बाद दे विच ब्रह्मो समाजी बन गया सीगा
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਾਇਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਲੂੰਦਰੀਆਂ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੁਭੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਕੱਢ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ 1920 ਚ ਬਣਦਾ 15-16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 36 ਸੀਗਾ, 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਂ ਸੋ ਜਦੋਂ 15-16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 140 ਮੈਂਬਰ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ 36 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1907-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਉਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਤੋ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਤੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹਤ ਥੱਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਊਟਵਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਸਰ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ 1925 ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟਡ 140 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 140 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ 1920 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਮ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸਨੇ ਮੋਰਚੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1860 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਇਹਨੂੰ 1925 ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1921 ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, 22 ਚ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1924 ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਵੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਨਚੇਤ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਾਇਣੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟੋ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮਹੰਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲਗਭਗ 9 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀ, ਏਜੰਟਸ, ਵਕੀਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰੈਵਲਰਸ ਭੇਜੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 7-8%, 9% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਲ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ। ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ 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 ਜੀ।
ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ 25 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1920 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁਧਾਰ। ਜੀ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਸ਼ਵਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਵਿਮਨ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1920 ਤੱਕ ਜਾਂ 1930 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਯਾਨੀ 1902 ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। 1920 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣ 'ਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੈਸੈਂਟਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਡਡ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੈਸੈਂਟਰੀ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੈਸੈਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨਲ ਪੈਸੈਂਟਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, तो इलैक्टोरल सिस्टम ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, तो ਥੋੜੀ ਬਾਰੀ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ।
ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਡਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸਰੋਕਾਰ ਬਰੋਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this class is trying to appropriate the political power and political power can only be easily achieved if they control the religious body. So ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 30ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਏਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250-300 ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਸ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਲੋੜ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਜੀ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਮ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।